नेपाल रे बढ़ुची विवाद एवं नेपाल विवाद को नहीं जदि कहवा सीधा सड़क भाव में जे केतेबेले भारत पई मध्य विपद रही थाइबारे एवं एमिति अनेक गुड़िए कल्पना जल्पना रही एवं जदि कहवा आमे देशर राजनीति रे मध्य गोटे बड़ प्रभाव पकेबार संभावना मध्य देखा जाउछि ए संपर्क में विस्तृत भाव आलोचना करबा हम सहित आज आलोचना रे शामिल होउछन्ती जे अध्यक्ष रहिछन्ती आदित्य बाहिनी गोवर्धन कोठ पुरी रो पंडित नथु प्रसाद रहिछन्ती आलोचना करबा आगे आपनको स्वागत करबी आदर्श प्लस को कोन कहबे वर्तमान जो विवाद रहिछि भारत पई हमर आज जो शीर्षक मध्य रही जे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हेब कि एने आपनकर मतामत कौन रही? जय जगन्नाथ, जय पशुपतिनाथ। भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ अमृतमय समन्वय होची नेपाल और भारतर संपर्क। नेपाल और भारतर संपर्क विपणीर संपर्क। नेपाल एक घाटी पहाड़र देश, सी मध्य बृहत भारत वर्षर एक अंश। नेपाल भारत ठारू भिन्न नुहे, से कहुए नेपाल भारत एक अभिन्न अंग। किंतु वर्तमान जो घटना घटी एक विभीषिका घटी। आशा आशंका भितर विश्वर समस्त राष्ट्रनीतिज्ञ माने, विशेषकर एशिया महादेशर समस्त राष्ट्र एवं जदि आमे आहुरी सरल करी कहवा भारतर पड़ोशी राष्ट्र मान भितर गत 2 वर्ष भितर तुम देखिए यही सब प्रकार समस्या चली। नेपाल रे युववर्ग सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप को लेकर प्रकारांतर जो आंदोलन को ओह्लैले एवं से आंदोलन इते उग्र रूप धारण कला प्रधानमंत्री पूर्वतन प्रधानमंत्री धर्मपत्नी को जीवंत जालिकी मारिदेवाठू पछेले नहीं। अनेक नरसंहार तो से विषय सामना को आसनी, कारण नेपाल मत लगुच ये सब को ये कर रखी। किंतु आज जो घटना घटी घटना नुहे, ये दुर्घटना किभली पूर्व प्रायोजित। जो दिन ठार नेपाल हिंदू राष्ट्र था आम जाचे, जो दिन ठार नेपाल हिंदू राष्ट्र रु राजतंत्र रु प्रजातंत्र बा हिंदू राष्ट्र रु कम्युनिस्ट तंत्र शासन से चलला, से दिन ठार धीरे 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 नेपाल धर्म संस्कृति परंपरा ऐतिह्य ए सबू ह्रास करने को लगिले। प्रसंग होची यही सबू विषय को सामने देखिकी पूज्य गोवर्धन पीठर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग 2018 मसीह नेपाल गस्तर थिबा समय नेपाल प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष उपस्थिति रे से धर्मसभा मु पूज्य जगतगुरु से टीम रे सामिल होती। प्रत्यक्ष उपस्थिति रे से मंचर नेपाल तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली जी मंचर उपस्थित थे धर्मसभा से पूज्य शंकराचार्य भविष्यवाणी करते जे जहाँ आज नेपाल को मुझे देखुची जने धर्मगुरु दृष्टि मत सामना को 1000 वर्ष दिशुची नेपाल स्थिति कौन हवा को जाऊची एवं अपेक्षा कर यही नेपाल रु ही क्रांति उद्भासित हम, यही नेपाल ही भारत को प्रभावित करिवो। तेणु ये एक विडंबना गुप्तचर विभाग हो सरकार विभिन्न माध्यम थाए जो माने सरकार विपक्ष व विरोधी व्यक्ति जदि कौन प्रकार मुद्दा नहीं राजरास्ता ओह्लांती यथेष्ट पूर्व सरकार गुप्तचर विभाग जानीपारे। किंतु कहीं नेपाल राजतंत्र नेपाल गणतंत्र रे मध्य से व्यवस्था अच्छे, क्योंकि से कहीं सूचना पाइले बा सूचना पाई चुप रहिले सूचना पाई जनइबा समय को आउ कि बाकी नथिला कौन भी गोटे होईची से विषय भी सामना को आसीबो। किंतु सर्वोपरि ये आदौ शुभंकर नुहे ना नेपाल पाई ना भारत पाई ना चाइना पाई ना पाकिस्तान पाई ना बांग्लादेश पाई ना विश्व पाई। सीधासल भाव में कहीपर जे यार प्रभाव भारत बा तार आखपाखर जो राष्ट्र गुड़िक देश गुड़िक रही केमी प्रभाव पड़े युवपीढ़ी केमी प्रभावित है आप भाव? आंदोलन तर नेतृत्व युवपीढ़ी ने गोटे प्रकार 15 टू 30 वर्ष बयसर पिला माने से ही राजरास्तार ओह्लैते
ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି କିଏ ଜଣେ ଅଧେ ପାଳେ ଇଏ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଇଏରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୁବବର୍ଗ ତର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ତାହେଲେ ନେପାଳ ଏଇ ଚାଲୁଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବା ନେପାଳର ପ୍ରଜା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାସନ ଏମାନେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଜା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ସଦ୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଦେଶ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ଏ ନେପାଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଓହ୍ଲାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଚାଇନାର ଲାଲ ଆଖି ବୋଧେ ନେପାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତେଜନା କୋହଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଟଣା, ଆଉ ଆକୁ ନେଇ ଆଗକୁ କଣ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ? ଇଏ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ତ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ବ୍ୟାବହାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ କାହିଁକି ନା, ଯିବା ଆସିବା, ରହନ ସହନ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୂଟନୀତିର କଥା ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ କେବଳ ତ ନେପାଳକୁ ନେଇକି ଭାରତ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ନେପାଳର ବର୍ଡର ଚାଇନାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବ। ଚାଇନା ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଚାଇନା କଣ ବି କରିଦେଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ନେପାଳ ଅଛି ତ ଭାରତ ଅଛି ଚାଇନାର ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ। ପଞ୍ଜାବ ଅଛି ତ ଭାରତ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ। ସେମିତି ସେଇ କରିଡରରେ ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଇଏରେ। ଏ କରିଡରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଚାଇନା ସହିତ। ତିବ୍ବତ, ଲେହ, ଲଦାଖ ଏସବୁ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କଣ ବି ସମସ୍ୟା ନେପାଳରେ ହେଇଥାଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବବର୍ଗ ଦିଶାହୀନ ହେଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକିରି ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଲ ମିଲେଇକିରି ଏକ ସଦ୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ନେପାଳକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିବେ, ତାହେଲେ ନେପାଳ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ ଭୁଟାନ ହେଲା, ଭାରତ ହେଲା, ମିଆଁମାର ହେଲା, ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଦେଶ ବି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏଥିରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ନେପାଳର ଯୁବକମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ, ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ସେମିତି ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ସବୁବେଳେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ବିଚାରରେ ରହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇଏ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଧର୍ମକୁ ସଙ୍କଟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ବା ଗଦାଧାରୀ ଆଞ୍ଜନେୟଜୀ ମହାରାଜ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୁବକ ସାମ୍ନାକୁ ନ ବାହାରିବେ, ତାହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବି ନେପାଳ ଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ପଶୁପତିନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣାତ୍ମକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନେପାଳରେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଫେରିଆସୁ, ସ୍ଥିର ସରକାର ବା ସ୍ଥିର ଶାସନ ଚାଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେପାଳ ସଂସଦରେ ନେପାଳ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକଥା ସେମାନେ ପାରିତ କରି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମିଆଁମାର, ଭୁଟାନ, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି
ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ତାଙ୍କର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ସମୟ କଟୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମନ୍ୱୟ ତାହା ହିଁ ବଜାୟ ରହୁ। ଭାରତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକରି ଭାରତର ମହାମହିମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଛୋଟ ଦେଶଟିଏ ନେପାଳ ତାର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଶାସନତନ୍ତ୍ର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଉଛି ଏବଂ ନେପାଳରେ ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଥିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ସାକ୍ଷାତକାର ଚାଲିଥିଲା, ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତ ମାତୃପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ସାମିଲ ହବାର ଅଛି ଏବଂ ଯୁବକ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି, କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ସଂଗଠିତ ହବାର ଅଛି ଏବଂ ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି ସେ ବିପଦକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶୁତୋଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ଲସ୍।